తెలుగు నాటక సమితి అధ్యక్షులు శ్రీ బివి వరలక్ష్మి గారికి ఆత్మీయ సన్మాన కార్యక్రమం. రెడ్డి గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వీరు ప్రముఖ రంగస్థల నటులు, దర్శకులు మరియు అమృత అవార్డు గ్రహీత. డిప్యూటీ అకౌంటెంట్ జనరల్ నరేష్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిప్యూటీ అకౌంటెంట్ జనరల్ రూపా మేడంని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈనాటి సత్కార గ్రహీత శ్రీమతి బివి వరలక్ష్మి గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిప్యూటీ అకౌంటెంట్ జనరల్ నరేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. గౌరవనీయులు బిఎన్ రెడ్డి గారు అండ్ ఫెలో గ్రూప్ ఆఫీసర్ రూపా గారు and all the officers who have assembled here and of course the participants and the performers. Really ఇది I mean ఎంత న్యాచురల్గా పర్ఫామ్ చేశారంటే I forgot his name but his name is Sudhir, character name is Sudhir and Soumya and Soumya's father and Kiran, I think Kiran and manager. I mean, they are exceptionally talented. Of course, they might have done a lot of rehearsal for it, but delivering on the platform at right time without any, I mean, it was flawless, without any mistakes. It's really commendable. Meeku chala chala, I mean, ధన్యవాదాలు for wonderful performance. I really appreciate your performance and ఎంటైర్ మీ క్రూ అందరికీ ఐ థరోలీ ఎంజాయ్డ్. చాలా బాగా అంటే హాస్యాన్ని పండిస్తూ చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ని చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ రియలీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు నో ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్ట్రగుల్స్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ we could see. So once again I appreciate the efforts put in by entire team here including our office staff and my best wishes to the retiree officer Varalakshmi garu and that's it. Once again thank you so much. Thanks. Yeah, thank you sir for your appreciable words. ఇప్పుడు ప్రార్థనా గీతం అచ్యుతరావు గారు ఒక ప్రార్థనా గీతాన్ని ఆలపిస్తారు. ప్రార్థనా శ్లోకం. వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ.
థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అచ్యుతరావు గారు. నౌ ఎ స్మాల్ రైట్ అప్ అబౌట్ తెలుగు నాటక సమితి ఇన్ ఇంగ్లీష్ బై సుధారాణి. Yeah, good afternoon everyone. Telugu Nataka Samiti was founded in the year 1956 in the composite Madras state and migrated to Hyderabad after the formation of new states. Since then, TNS has been entertaining its audience by regularly giving programs, mostly dramas, plays, and other theatrical presentations. In the past more than 50 years of its unstinted journey, TNS has produced many a stalwart. It has produced directors, actors, writers, and presenters of high quality. It has been thriving with the ad hoc grants and recurring grants from the Office of CAG of India. The members of TNS have also been quite generous wherever there is necessity. They had been all along rising to the occasion. Now the patronage has been coming down slowly here with the advent of TV and mass social media. However, TNS has been struggling hard to survive and striving to uphold and protect the age-old cultural activity of Nataka by trying to present its place of supreme quality. In the past, after completing 25 years, TNS has conducted Silver Jubilee celebrations by inviting the then celebrities of filmdom. The festival had been for 5 days each day with a play or two at the end of 5 days. A souvenir was released consisting of articles written by noted writers and theatre personalities. This saga continued for another spell of 25 years and TNS had reached another milestone of 50 years and it was the year of golden jubilee. On this occasion, CAG had been very generous and we could conduct the competitions among the plays from across the state of the then Andhra Pradesh. A small list of famous celebrities TNS has produced. Paruchuri Venkateshwara Garu, now a busy story writer and dialogue writer for the Telugu films. Shankaramanchi Pathasarthi, now a known writer of comedies in Telugu theatre as well as Telugu films. Late D. Prabhakar Garu, who wrote two famous movies in which the great NTR acted. Late N.V. Krishnaji, who became a famous director of plays, who was a contemporary of K. Balachandar, the famous director of films. Late K.V. Shastri and M. Bajrappa, the famous duo, who could win a lot of laurels such as Nandi Awards for their excellent artistic talent. Now, this is the year 2018. TNS has completed 62 years. No organizations could have survived this long, but for the patronage of and support of CAG as well as the AGs from time to time, TNS has successfully conducted 5-day invitation comedy play-led competitions for 2 Telugu states from 15 and 19 July 2019. This TNS works for the entertainment of the otherwise occupied members of the office, thereby rejuvenating their spirits and giving a continual relaxation from time to time. All the world is a stage and all the men and women are merely players. Thank you one and all. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సుధా. ఇప్పుడు మన తెలుగు నాటక సమితి గురించి తెలుగులో 4 మాటలు అచ్యుతరావు గారు మాట్లాడతారు. దిస్ ఇస్ తెలుగు వెర్షన్ టు దట్ స్పీచ్ అబౌట్ తెలుగు నాటక సమితి ఇన్ తెలుగు. తెలుగు నాటక సమితి మన ఉద్యోగుల కోసమై మన కార్యాలయంలో ఏర్పాటైన మొట్టమొదటి సంస్థ మన తెలుగు నాటక సమితి అని సగర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఈ సంస్థ 1956లో మద్రాసు రాష్ట్రంలో స్థాపించబడి తెలుగు రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత హైదరాబాద్ చేరడం జరిగింది. అప్పటి నుండి TNS క్రమం తప్పకుండా నాటకాలు నాటికలు ప్రదర్శించి ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. దాదాపు 7 దశాబ్దాల నిరంతర ప్రయాణంలో తెలుగు నాటక సమితి అనేక మంది దర్శకులు, నటులు, రచయితలను తయారు చేసింది. బహుళ ప్రజాదరణ పొందిన నాటికలు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇవ్వబడ్డాయి. భారత CAG కార్యాలయం నుండి వచ్చే గ్రాంట్ల ద్వారా ఈ సంస్థ వర్ధిల్లుతోంది. మన తెలుగు నాటక సమితి సభ్యులు కూడా ఎంతో ఉదారంగా ఆర్థిక సాయం అందించడం ఉదావహం. అయితే టీవీ మరియు మాస్ సోషల్ మీడియా రాకతో నాటక సమితికి ప్రోత్సాహం నెమ్మదిగా తగ్గుతోందన్నది బాధాకరమైన విషయం. ఈ పరిస్థితుల్లో తెలుగు నాటక సమితి మనుగడ కోసం తీవ్రంగా పోరాడుతోంది. మరింత అత్యున్నత నాణ్యతతో కూడిన నాటకాలను ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తూ పునరాకృత వైభవాన్ని ప్రదర్శించుకునే దిశగా శ్రమిస్తోంది. గతంలో 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత TNS అప్పటి సినీ ప్రముఖులను ఆహ్వానించి రజతోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించింది. ఈ ఉత్సవం 5 రోజులు జరిగింది. ప్రతిరోజు 1 లేదా 2 నాటకాలు ఉండేవి.
ఆఖరి రోజు ముగింపు సమారోహంలో ప్రముఖ రచయితలు మరియు నాటకరంగ ప్రముఖులు రాసిన వ్యాసాలతో కూడిన సావనీర్ని విడుదల చేశారు. ఈ ప్రభ మరో 25 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది. టీఎన్ఎస్ 50 సంవత్సరాల మైలురాయిని చేరుకుంది. ఇది స్వర్ణోత్సవ సంబరాలను జరుపుకుంది. రసజ్ఞులైన మన సభ్యులకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ విషయం. ఆ సందర్భంగా సిఏజీ కార్యాలయం పూనుకుని గ్రాంట్స్ ఇవ్వడంతో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నాటక సంస్థలతో నాటక పోటీ నిర్వహణ కూడా దిగ్విజయంగా జరిగింది. మన మహానటులు దర్శకులను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే గర్వంగా అనిపిస్తుంది. వారిలో ఒకరు పరుచూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఇప్పుడు తెలుగు చిత్రాలకు బిజీగా కథా రచయిత మరియు సంభాషణ రచయిత. శంకరమంజ పార్థసారథి గారు ఇప్పుడు తెలుగు థియేటర్ మరియు తెలుగు చిత్రాల్లో హాస్య రచయితగా ప్రసిద్ధి పొందారు. మహానటుడు ఎన్టీఆర్ నటించిన ప్రసిద్ధ చిత్రాలకు రచయితలుగా పనిచేసిన దివంగత డి ప్రభాకర్ గారు, ప్రసిద్ధ నాటక దర్శకుడిగా మారిన దివంగత ఎన్వి కృష్ణాజీ మరియు కె బాలచందర్ గారి సమకాలీనుడు ఈయన. వారి అద్భుతమైన కళాత్మక ప్రతిభకు నంది అవార్డులు వంటి అనేక పురస్కారాలను గెలుచుకోగలిగిన ప్రసిద్ధ ద్వయం దివంగత కేవి శాస్త్రి మరియు ఎం భజరప్ప గారు. వీరందరూ టీఎన్ఎస్ సభ్యులని చెప్పుకుంటుంటే ఎంతో సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది 2025వ సంవత్సరం. టీఎన్ఎస్ 62 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. సిఏజీ మరియు ఏజీల పోషణ మరియు మద్దతు లేకుండా ఏ సంస్థ కూడా ఇంతకాలం మనుగడ సాగించలేదు. చివరిగా ఒక్క మాట, ప్రపంచమంతా ఒక వేదిక, మనం అందరం నటీనటులం. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ అచ్యుతరావు గారు. ఇప్పుడు బిఎం రెడ్డి గారు, వీరు ప్రముఖ రంగస్థల నటులు, దర్శకులు మరియు అమృత అవార్డు గ్రహీత. వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వరలక్ష్మి గారు రిటైర్ అవుతున్న సందర్భంలో వీడ్కోలు సభకు నన్ను ఆత్మీయ అతిథిగా ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలు. వరలక్ష్మి గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునేది ఏంటంటే, వారు రిటైర్ అయిన తర్వాత వారి జీవితం హాయిగా ఆనందంగా గడపాలని, హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దానికి కొన్ని చిట్కాలు చెప్పమంటే కూడా చెప్తాను. ఎందుకంటే 60 ఏళ్ళకి రిటైర్ అయిపోయినంత మాత్రాన అయిపోయింది ఏదో మనం అయిపోయిన మూల కూర్చోవాలని అవసరం లేదు. నాకు 86 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు 86 సంవత్సరాలు నేను ప్రతి సంవత్సరం 2 నాటకాలు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటి నుంచి కాదు, 2001 నుంచి ఇప్పుడు దాకా. అంతకుముందు చాలా చేసేవాడిని. ఆ మధ్యలో కొన్నాళ్ళు మా బిజినెస్లో మానుకున్న తర్వాత ఈ 21 సంవత్సరంలో 24 సంవత్సరాలు ప్రతి సంవత్సరం 2 నాటకాలు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది కాకుండా అంటే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే, ఇష్టం వచ్చిన పనులు చేస్తే ఆరోగ్యం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఎంతవరకైనా. ఇప్పుడు నాకు బాగా ఇష్టం నాటకాలు చిన్నప్పటి నుంచి వేస్తున్నాను. స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి 114 నాటకాలు డైరెక్ట్ చేశాను. తర్వాత ఎన్నో నాటకాలు నటించాను. నంది అవార్డ్స్ అనేవి మీకు తెలుసు అనుకుంటాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. నాకు 6 నంది అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. మన తెలంగాణలో ఎవరికి రాలేదు. 2 కంటే ఎవరికి ఎక్కువ రాలేదు. ఆంధ్రాలో కొంతమందికి వచ్చినాయి, కానీ 6 నంది అవార్డ్స్. బెస్ట్ డైరెక్టరు, బెస్ట్ డ్రామా, బెస్ట్ బంగారు నందులు తీసుకున్నది నేనే, ఇంకెవరికి లేరు. కానీ నాకు ఇది కాకుండా నాకు ఇంకొక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఎన్జిఓ ఉంది మాకు, బాల వికాస్ అని, వరంగల్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో. మీరు నెట్లో పోతే బాల వికాస్ అని కొడితే తెలుస్తుంది. బాలమ్మ అని మా మరదలు స్టార్ట్ చేసింది. ఇప్పటికీ 6000 విలేజెస్ టచ్ చేస్తాం మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో. 350 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. మీరు చూడండి, నెట్ చూడండి, దాంట్లో తెలిసిపోతుంది మీకు. సో దానికి నేను 12 సంవత్సరాలు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ వయసు ఎక్కువైందని ఒక కుర్రాడిని వైస్ ప్రెసిడెంట్ని ప్రెసిడెంట్ చేసి నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా అతనికి అడ్వైజ్ చేస్తున్నాను. సో నేను అన్న ఉద్దేశం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఏదో మనం ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకొని 10 మందికి లాభం అయ్యేది చేస్తూ ఒక తృప్తిగా ఉండి టెన్షన్ లేకుండా ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తే 86 ఏళ్ళకి ఇలా ఉన్నాను. నేను ఇంకా 10 ఏళ్ళ దాకా పనిచేస్తాను, నాకు నమ్మకం ఉంది. సో ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ. అందరూ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ డూ ది సేమ్ థింగ్. ఆల్ దట్ యూ నీడ్ ఈస్ డెడికేషన్ అండ్ వాట్ యూ లైక్ దాన్ని మీరు అదే చేస్తూ ఉండండి. మీకు నచ్చిన వృత్తిలో మీరు చేస్తే అందరూ రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా హ్యాపీగా గడపవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ ఏజీ ఆఫీస్ అంటే గరిమేళ రామమూర్తి గారు నాకు బాగా జ్ఞాపకం వస్తారు. ఎందుకంటే
మరో మోహినిదార నాటకంలో మీ ఇద్దరం కలిసి 8 సార్లు యాక్ట్ చేశాం. నేను కోటీశ్వరయ్య, ఆయన భిక్షాలుగా వేసేది. ఆ నాటకం గురించి మీకు తెలియకపోవచ్చు చాలామందికి. తర్వాత భజనప్ప గారు, శాస్త్రి గారు కూడా నాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. తర్వాత రచనలు నడిమిటి జగ్గారావు గారు కానీ, మన శంకరమంచి పాలసారథి గారు, అందరు ఇక్కడ వాళ్ళే నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఈ హాస్యం రాయటంలో శంకరమంచి గారు లాంటి రైటర్ ఎవరు లేరు ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు భరత్ కుమార్ గారు కూడా చాలా అద్భుతంగా కామెడీస్ రాస్తుంటారు. ఈజ్ ఆల్సో ఎ గ్రేట్ రైటర్. సో నా కామెడీస్ రాయటం కూడా కష్టం, చేయటం కూడా కష్టం. ఈ నాటికాన్ని నేను అనలైజ్ చేయకుండానే సార్ చెప్పారు, పేర్లతో సహా, క్యారెక్టర్ పేర్లతో సహా గుర్తుపెట్టుకొని అనలైజ్ చేశారు. కాబట్టి నాటకాన్ని గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పను. ఇప్పుడు 3 సార్లు చూశాను ఈ నాటికాన్ని, చాలా బాగా చేస్తారు వీళ్ళు. తర్వాత అమృత అవార్డు అనే విషయం వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తాను అండి. 2 సంవత్సరాల క్రితం మనం 75 సంవత్సరాల అమృత మహోత్సవం చేసుకున్నప్పుడు భారతదేశంలో 75 మంది కళాకారులను ఎన్నుకున్నారండి. అందులో ఒక 30 మంది డాన్సర్స్, 30 మంది సింగర్స్ ఉన్నారు. నాటక రంగం నుంచి 5గురికి మాత్రమే ఇచ్చారు. ఒక రైటర్కి, ఒక యాక్టర్కి, ఒక ప్రొడ్యూసర్కి. తర్వాత డైరెక్టర్గా మన భారతదేశంలో నా ఒక్కడికి వచ్చిందండి. మన తెలుగు 2 రాష్ట్రాల్లో నా ఒక్కడికి, అంటే భారతదేశంలో అనొచ్చు, కానీ డైరెక్టర్గా నాకు ఇచ్చారు ఆ అవార్డు. అది సంగీత నాటక అకాడమీ ఈక్వల్ అండి. మన సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది తిరిగాసి విజయభాస్కరరావు గారు ఒక్కరికే. తర్వాత నాకు 2 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చింది. ఇదంతా కేవలం ఒక పట్టుదలతోని నాటక రంగంలో అదే ధ్యాస. నాకు నాటకాలు, మాది పెద్ద కంపెనీ అండి, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. దాంట్లో మా అబ్బాయి వాళ్ళు చేస్తుంటారు. నేను 2001 వరకు వాళ్ళ కంపెనీలో ఉన్నాను, ఇప్పుడు కూడా డైరెక్టర్ అనే పేరుకి. కానీ నేను వాడిని ఇప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఏమి. కేవలం నాటకాలు, NGO, బాల వికాస కార్యక్రమాలు, ఈ 2 చేస్తున్నాను కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. మీరు కూడా అమ్మ మంచిది ఏదన్నా ఎన్నుకొని ఒక సేవా కార్యక్రమం ఒకటి చేస్తే, అన్నిటికంటే మెయిన్ అంటే దయచేసి తప్పుగా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను టైము, టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉండటం నేర్చుకోండి సార్. నేను దేనికి టెన్స్ కానండి. ఎంత సమస్య వచ్చినా సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి బాగా ఆలోచిస్తే ట్రై చేస్తాను. సాల్వ్ అయితే అయింది, కాకపోతే ఇట్స్ ఆల్ రైట్, బాగానే, నో ప్రాబ్లం, లెట్స్ ట్రై అగైన్ అని ఇంకొక దాని మీద పోతుంటాం. దయచేసి అదొక్కటి నేను ఎప్పుడు అందరికీ చెప్తుంటాను, యంగ్స్టర్స్ కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ, టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దని. టెన్షన్ పెట్టుకోకుండా ఎట్లుండాలంటే ట్రై చేస్తే ఉండొచ్చు. దయచేసి ఆ టెన్షన్ లేకుండా హ్యాపీగా విజయలక్ష్మి గారు చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ, తర్వాత మేము ఆకేళ్ళ గారని మీరు అందరూ వినే ఉంటారు పేరు. స్వాతిముత్యం, శృతిలయలు, అంతఃపురం, సిరివెన్నెల, అంటే చాలా 76 సినిమాలు రాశారు. ఒక 25 నాటికలు, 27 నాటకాలు రాశారు. ఆయనకి జబ్బు వచ్చి 4 సంవత్సరాల నుంచి ఆరోగ్యం బాగలేకుండా రాయలేకపోతున్నారు. ఆయన పేరు మీద ఆకేళ్ల నాటిక రచనల పోటీలు అని పెట్టి 1 లక్ష రూపాయలు క్యాష్ అవార్డు ఇవ్వడానికి మేము ముందుకు వచ్చాము. ఇక్కడి నుంచి పద్మలత గారని మాకు దాంట్లో మాకు పంపించారు ఒకసారి. చాలా మంచి నాటకం పంపారు, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లో లేకుండా అయిపోయింది. ఇప్పుడు అందుకని ఏం చేసామంటే ఈ సంవత్సరం నుంచి 3 ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ కాకుండా 5 కన్సలేషన్ ఇవి కూడా పెడుతున్నాం ప్రైజెస్. అందులో 2 లేడీస్కి ఇస్తున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ పద్మలత గారు టు సెండ్ 31st జూలై లాస్ట్ డేట్ అమ్మా. మీ దగ్గర నుంచి నాటిక వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఏజీస్ ఆఫీస్ అంటే ఒకప్పుడు నాటకాలకు ఎంతో ఫేమస్. మీకు గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, దయచేసి ముందుకు వచ్చి అవి కార్యక్రమాలు జరపండి సార్. ఇక్కడ పెట్టండి, ఇక్కడ కాంపిటీషన్స్ పెట్టండి. మీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా పర్వాలేదు, కనీసం బయట నుంచి వేరే టీమ్స్ పిలిచి వేయించిన నాటకాలు అనేవి కొంచెం చచ్చిపోతున్నాయి. మీలాంటి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఫండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు పల్లెటూరులో ఆంధ్రాలో ఒక 69, తెలంగాణలో ఒక 7 మంది చేస్తున్నారు. వాళ్ళని వీళ్ళని అడుక్కొని చందాలు వేసుకొని చేస్తున్నారు. మీకు అవసరం లేదు, గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయి. మీరు ఏజీ ఆఫీస్ కాంపిటీషన్స్ అని పెట్టి మీరు చేస్తే చాలా టీమ్స్ వచ్చి ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తారు. మంచి మంచి నాటకాలు మీరు ఇలా లంచ్ టైంలో చూడవచ్చు. రోజు ఒక లంచ్ టైంకి వేసినా కానీ ఒక 5 రోజులు 5 నాటకాలు చేస్తే మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, మాకు ఉత్సాహం వస్తుంది, ప్రోత్సాహం వస్తుంది. సో
మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మీకు మంచి జీవితం హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు సన్మాన కార్యక్రమం. వరలక్ష్మి గారిని ఆ ప్రత్యేకమైన కుర్చీలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. వరలక్ష్మి గారు తెలుగు నాటక సమితికి అధ్యక్షులు. వారు ఈ వేదిక మీద ఎన్నో నాటకాలు వేశారు. ఇంకా అంతేకాకుండా ఎంతోమంది నటీనటులను తయారు చేశారు, ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. వరలక్ష్మి గారిని బిఎం రెడ్డి గారు షాల్తో సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. రూపా మేడం పూలదండతో సత్కరిస్తారు. పద్మనాభన్ గారిని సన్మాన పత్రం చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. తెలుగు నాటక సమితి స్వర్ణయుగం చూసిన జనరేషన్ మాది. కానీ ఇప్పుడు ఎంతో దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉంది. అటువంటి సంక్షోభ సమయంలో కూడా వరలక్ష్మి గారు ముందుండి ఈ నాటకాలను నడిపించినందుకు, సంస్థను నడిపించినందుకు ఆవిడ గురించి అభినందన పత్రం. 31/7/2025 తేదీన ఉద్యోగ విరమణ సందర్భంగా శ్రీమతి బివి వరలక్ష్మి గారికి అభినందన పత్రం. వేదిక 6 బయలు రంగస్థలం, ఏజీ ఆఫీసు. ఎంతో ఘన చరిత్ర కలిగిన తెలుగు నాటక సమితికి విశిష్ట సేవలందించిన శ్రీమతి బివి వరలక్ష్మి గారికి ముందుగా అభినందనలు. ఎంతోమంది దిగ్గజాలు సారథ్యం వహించిన తెలుగు నాటక సమితికి శ్రీమతి బివి వరలక్ష్మి గారు మొట్టమొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలిగా సేవలందించడం చెరపలేని చరిత్ర. వరలక్ష్మి గారి సారథ్యంలో నాటక రూపంలో, నాటక పోటీల రూపంలో ఎన్నో వరలక్ష్మి వ్రతాలు ఈ వేదికపైనే జరుపుకున్నాం. నటనలో కానీ, కార్యనిర్వహణలో కానీ తనదైన శైలిలో అందరినీ అలరించి మెప్పించిన ఘనత వరలక్ష్మి గారిది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవి నిర్వహిస్తూనే సమితి కార్యకలాపాలకు తనవంతు సేవలను అందించి సమితి ఖ్యాతిని ఇనుమడింపజేసిన కార్యదక్షురాలు బివి వరలక్ష్మి గారు. సమితి కార్యకలాపాలే కాక ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో కూడా మహిళా విభాగాన్ని ముందుండి నడిపించి మహిళలందరికీ స్ఫూర్తినందించిన నాయకురాలు. కార్యాలయ కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడమే కాక ఆకాశవాణి మరియు దూరదర్శన్ కార్యక్రమాలలో కూడా పాల్గొని అందరినీ మెప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యాలయంలో కూడా తనదైన శైలిలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించి ఇటు సభ్యులను అటు అధికారులను మెప్పించి కళల పట్ల వారి అంకిత భావాన్ని చాటుకున్నారు. నటనలోనే కాక క్రీడారంగంలో కూడా రాణించిన ఘనత మీది. మీ సాధనలు మీకే కాదు, మన కార్యాలయానికి, మన కార్యాలయంలోని సంస్థలకు గర్వకారణం. ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం ఇలాగే చురుగ్గా, ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలతో తెలుగు నాటక సమితి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ పద్మనాభన్ గారు. ఇప్పుడు సన్మాన పత్రాన్ని బిఎం రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా వరలక్ష్మి గారికి అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. డిప్యూటీ అకౌంటెంట్ జనరల్ నరేష్ గారు జ్ఞాపికను అందజేస్తారు.
రూపా మేడం. రంజని తెలుగు సాహిత్య సంస్థ తరపున పద్మలత గారు ఇంకా అద్దేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు పూలమాల ఇంకా షాల్తో సత్కరిస్తారు. పద్మలత గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మిత్రులారా, చాలా ఆనందంగానే ఉంది, ఎంతో బాధగానే ఉంది. ఎందుకంటే వరలక్ష్మి గారు చాలా తక్కువ సమయంలో నాకు చాలా ఆత్మీయురాలు అయ్యారు. మేడం గారు క్రీడల్లో, చెస్లో, క్యారమ్స్లో, నాటకాల్లో, మంచి మేనేజ్మెంట్లో మమ్మల్ని అందరినీ టూర్స్ తిప్పడం కానీ, మాలో ధైర్యం కలిగించి, ముఖ్యంగా నాకు ఏదో మూల కూర్చుని రాసుకోవడం తప్ప నేను నటిని కాదు, నాకు నటించడం రాదని నేను అనుకునేదాన్ని. అలాంటిది నా చేత ముఖ్యమైన పాత్ర, ప్రధాన పాత్రలు వేయించి నాటకాలు వేయించిన వాళ్ళు మేడం గారే. సో మేడం మోటివేటర్ కూడా, మంచి మోటివేటర్, మంచి వర్కర్, మంచి మాటకారి, అలాగే మంచి మనసున్న మనిషి. మేడం గారికి దీర్ఘాయువు కలిగి ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి. అందరం మనం అదే ఆశిద్దాం. థ్యాంక్ యూ పద్మలత గారు. ఇప్పుడు జగ్గారావు గారు, పెరుమాళ్ళు గారు, పద్మనాభన్ గారు, అచ్యుతరావు గారు పూలమాలలతో సత్కరిస్తారు. వీరంతా కూడా ఈ వేదిక మీద ఎన్నో నాటకాలు వేశారండి. చాలా చక్కగా నటించారు. ఎంతోమంది నటీనటుల్ని తయారు చేశారు కూడా. ఇప్పుడు వందన సమర్పణ అచ్యుతరావు గారు. We thank all ages. We thank all DAGs who graced this occasion. We thank CPWD and Estate Office, OE Audit, OE Accounts and Office Canteen for the support. We thank our Shivaras for decorating the stage. And we thank our Perumal Garu also for the wonderful arrangements. And last but not the least, we thank all our colleagues who have made this program a grand success. Now our Varalakshmi Garu will speak few words. Come on, madam. అధికారుల అండతో, మీ అందరి సహకారంతో ఇంతవరకు తెలుగు నాటక సమితిని మీరే నిలబెట్టారని అనుకుంటున్నాము. ఏం లేదు, కష్టమంతా ఒక నెల పడతాం ఒక నాటకానికి. అందరూ వచ్చి చూసి ఆనందించడమే మా పర్పస్. ఇక ముందు కూడా మీరందరూ ఇలాంటి అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా తోడ్పాటును అందించాల్సిందని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ఒక నాటకం వేయడం అనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్. ఇదివరకు ఇక్కడ మా ముందు సీనియర్సు అంటే ఇప్పుడు సారు సార్ ఇప్పుడు సార్కి సమకాలిక అంటే ఈయనతో చాలా కాలం మా గురువు గారు అంటే నాకు స్కూల్లో టీచరు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు, సినీ విలన్
అండ్ రంగస్థల నటులు. వీరిద్దరూ కలిసి చాలా నాటకాలు, ముఖ్యంగా అలెగ్జాండర్ అనే వన్ మ్యాన్ షో చాలా ఫేమస్. గంటంబావు నాటకము, ఆయన ఒక్కళ్ళే యాక్టర్సు, వీరు దానికి దర్శకత్వం. వీళ్ళంతా కూడా చాలా కాలం అంటే ఎన్నో స్తంభాల్లాగా నిలబడి నాటకాన్ని నిలబెట్టిన యుగంలోని వాళ్ళు వీళ్ళంతాను. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ లెగసీని క్యారీ చేస్తున్నామా అంటే అది నిజంగా మన ఒక్కళ్ళ మీదే ఆధారపడి లేదు, మిగతా పరిస్థితులు కూడా మనకి సహకరించాలి. తర్వాత జయప్రకాష్ రెడ్డి గారిని ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. మన వేదిక మీదకి వచ్చారు వారు వచ్చారు, మనల్ని కలిసి వెళ్ళారు. తర్వాత ముఖ్యంగా నరేష్ గారు, తెలుగువారు మన నాటక సమితికి అండదండగా ఉండాలని ఫర్దర్గా వచ్చి కొంచెం నాటకాలు అవి వీక్షించి తెలుగు కార్యక్రమాలు కూడా వీక్షించి సపోర్ట్గా ఉంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. రూపా మేడం గారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. సార్ చాలా సౌమ్యులు, చాలా సీనియరు. మా కోసం ఇంత చిన్న మేమేం చేసామంటే ఏం చేయలేదని చెప్పాలి, అట్లాంటిది ఇంత దూరం మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు. చాలా కృతజ్ఞతలు సార్. తర్వాత అధికారులని నేను ఒక్కటే అంటే నా పర్సనల్గా తర్వాత తెలుగు నాటక సమితి ప్రెసిడెంట్గా నేను ఒక్కసారి విన్నవించుకునేది ఏంటంటే, ముఖ్యంగా తెలుగు నాటక సమితికి స్పెషల్ పర్మిషన్ కావాలి. ప్రాక్టీస్కి పర్మిషను లేదు, ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక చోటు కూడా లేదు మాకు. అలాంటిది కొంచెం ఒకసారి వీలు చేసుకుని మాకు వాటన్నిటికీ అనుకూలమైన ఒక రూమ్ని అలాట్ చేయవలసిందిగా, అదే మాకు గొప్ప తోడ్పాటు. అడ్మినిస్ట్రేషన్కి, ఆఫీసర్లందరికీ విన్నవించుకుంటూ, మీ అందరికీ ఇప్పటి వరకు మాకు తోడుగా ఉండి నడిపించారు, ప్రతి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి సక్సెస్ చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరో మంచి కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.